সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা এই প্রশ্নটা ভালোভাবে দেখে নাও। এই প্রশ্নটি বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট হাই স্কুলে এসেছে। এখন এই প্রশ্নটি তোমার স্কুলে হুবহু আসতে পারে, আবার নাও আসতে পারে, আবার আংশিক কমন পড়তে পারে, অর্থাৎ 60, 70, 80% এইরকম কমনও পড়তে পারে। তো অনেকেই কমেন্ট করতেছে যে তাদের স্কুলে হুবহু কমন পড়তেছে, আবার কমন পড়তেছে না, আবার আংশিক কমন পড়তেছে। তো এই কথাগুলো আমি তোমাদের কমেন্টের ভিত্তিতে কিন্তু বলতেছি, ঠিক আছে? তো কমন পড়বে কি না সম্পূর্ণটাই ডিপেন্ড করতেছে তোমাদের স্কুলের টিচারদের উপর এবং তোমাদের ভাগ্যের উপর, ঠিক আছে? তো তারপর আমরা এই প্রশ্নের সেটটা প্র্যাকটিস করে নিই। আর আমাদের ইউটিউবে এরকম 3-4টা সেট অলরেডি আপলোড করা আছে। তোমরা যদি ওই সেটগুলো অর্থাৎ সবগুলো সেট যদি দেখে প্র্যাকটিস করে পরীক্ষার হলে যাও, তাহলে অনেক কিছুই তোমরা কমন পাবে, ঠিক আছে? তোমরা জাস্ট একটা সেটের উপর নির্ভর করে পরীক্ষার হলে যেও না। আর এই প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমরা বই অথবা গাইডে পেয়ে যাবা। পার্ট এ রিডিং টেস্ট 30 মার্কস। তো এইটা হচ্ছে প্রথম প্যাসেজ, ঠিক আছে? এই প্যাসেজের রিডিংটা আমি তোমাদের পড়িয়ে দিচ্ছি, কারণ এখানের এই লেখাগুলো এতটা ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না। Victory Day in Bangladesh, celebrated on December 16, holds a special place in my heart as a profound significance and national pride each year. As the anniversary of our liberation war arrives, I am enveloped by a powerful sense of gratitude and reverence for the freedom we now cherish. The day begins with a palpable sense of excitement and reflection. The streets are adorned with a vibrant decoration in green and red, the color of our flag, symbolizing the enduring spirit of our nation. The air is filled with patriotic songs at the solemn notes of our nation anthem, echoing the triumph and sacrifice of our forebears. My personal commitment to honoring the dead includes participating in community events and spending time in quiet reflection. I often visit local gatherings and memorials, immersing myself in the history of bravery and unity that define our history. Listening to speeches and sharing in the collective joy of the celebration reinforces deep connection to our country. Victory Day is not just about celebrating our past but also about reframing our commitment to the values that shaped our nation. As I join the festivals and reflect on the sacrifices made for our freedom, I am reminded of the importance of and nurturing the ideals of liberty, democracy and solidarity that define Bangladesh. তোমরা বার্ষিক পরীক্ষার ফাইনাল রিভিশন দিয়ে নাও। এটা থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রি মডেল টেস্ট। ভিডিও লিঙ্ক কমেন্ট এবং ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আজ এই ক্লাসগুলো বুক করে চুজ দ্য রাইট অ্যান্সার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ। হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড রিভারেন্স মিন? আ সিনোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড প্লেপেবল। তারপর স্টোরিজ অফ ড্যাশ ডিফাইন আওয়ার হিস্টোরি। দেন দ্য ভিক্টোরি ডে ইজ মার্কড উইথ দ্য স্ট্রিটস আর কালার্ড। তারপর অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন। এখানে 5টা প্রশ্ন আসবে, 2 করে 10 নম্বর। When is the Victory Day observed? What are the narrator's commitment to the day? What do you know about the significance of the day? What are the process of celebration of the day? How does the narrators cherish the day? Read the following text carefully and answer the question. তো আমাদের প্রথমে এই প্যাসেজটা ভালোভাবে পড়তে হবে। I am committed to making positive change in my life. First and foremost, I will study seriously. The means dedicating focused time each day to my lesson and striving to understand to maternal deeply. I understood that hard work is crucial for achieving my academic goals. Alongside studying, I will work hard all areas of my life. This includes managing time effectively and putting me forward to reach my objectives, whether they are related to my school work and personal projects. To support my homework and maintain my energy, I will take healthy food. Eating a balanced diet will help me stay focused and feel my best. I will choose fruits, vegetables and the whole grains over junk food to keep my body and mind in the top condition. Lastly, I will be polite in my behavior. Treating others with kindness and respect is important to me. I will listen carefully, use good manners and show appreciation for the efforts to those around me. By making these commitments, I hope to create a positive environment for myself and those I interact with. তো এখন আমরা এই প্যাসেজটার ভিত্তিতে ট্রু ফলসগুলো অ্যান্সার দিব। তুমি এই অ্যান্সারগুলো গাইড থেকে বের করে নিতে পারো,
অথবা চ্যাট জিপিটির হেল্প নিতে পারো। ঠিক আছে, কীভাবে বের করবে? প্রথমে এই প্যাসেজটা চ্যাট জিপিটির মধ্যে কী করবে, এই পেস্ট করবে বা চ্যাট জিপিটির মধ্যে লিখবে। লিখার পর এই প্রশ্নগুলো, ঠিক আছে, এই প্রশ্নগুলো লিখবে। লিখার পর বলবে যে অ্যান্সারগুলো বের করে দেওয়ার জন্য। অবশ্যই এটা বাংলাতে, অবশ্যই এই কমান্ডটা ইংলিশে দিতে হবে, তাহলে বেস্ট অ্যান্সারটা তোমরা পাবে। তো এখানে ট্রুফলসগুলো কী বলছে? দ্য রাইটার ইজ কমিটেড টু মেক আ রেভলিউশন ইন দ্য সোসাইটি। হার্ডওয়ার্ক ইজ স্পেসিফিক ফর একাডেমিক অ্যান্ড লাইফ অ্যাসপেক্টস। হেলদি ফুড ইজ সাপোর্টিভ ফর হার্ডওয়ার্ক। পুটিং এফোর্টস টু রিচ অবজেক্টিভ ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। রাইটার হপস টু ক্রিয়েট আ পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট বাই ডুইং কমিটমেন্টস। তারপর রিড দ্য স্টোরি এগেন অ্যান্ড ম্যাচ কলাম এ কলাম বি। কলামের সাথে কলাম বি ম্যাচ করতে হবে। কমিটমেন্ট ইজ for hard work, balanced diet, stay away, treat others from junk food, positive change in life, important for energy and hard work, important for academic and other goals. তারপর আসবে অ্যাপ্রিসিয়েটিং পোয়েমস, অর্থাৎ একটা কবিতা আসবে। বাই অ্যান আননোন সোলজার, ইফ আই ডাই ইন আ ওয়ার জোন, বক্স মি আপ অ্যান্ড সেন্ড মি হোম, পুট মাই মেডেল অন মাই চেস্ট, টেল মাই মম আই ডিড মাই বেস্ট, টেল মাই ড্যাড নট টু বো, উই ওন্ট গেট টেনশন ফ্রম মি নাও, case of my bike will be his permanently, her brother will not rise after this sunset, and tell my love not to cry because I am a soldier born to die. তারপর এখানে প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে, হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য স্পিকার, হোয়াট ডিড দ্য স্পিকার সে টু হিজ ড্যাড, হোয়াট ডিড দ্য স্পিকার সে টু টেল হিজ মম। তারপর হোয়াট ডিড দ্য স্পিকার সে টু হিজ লাভার, হোয়াই ডিড দ্য সোলজার্স ফরবিড টু ক্রাই আপন হিজ হেল্প। তারপর পার্ট সি, গ্রামার পার্ট। তো গ্রামার পার্টে দেখো কি আসছে, ওয়ান্স দেয়ার লাইভ আ শেপইয়ার্ড বয় ইন আ ভিলেজ। তো রাইট ফ্রম ভার্ব কীভাবে সলভ করতে হবে এই নিয়ে কিন্তু ইউটিউবে ক্লাস করা আছে, তোমরা অবশ্যই ক্লাসগুলো দেখে নাও, তাহলে এইগুলোর অ্যান্সার সহজে দিয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া তোমরা কি করবে, গাইড থেকে অ্যান্সারটা বের করে নিবে। গাইড থেকে যদিও অ্যান্সারটা বের করতে প্রবলেম হয়, তো তখন তোমরা চ্যাট জিপিটির হেল্প নিবে, তাহলে অ্যান্সারটা তোমরা পেয়ে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে 80 থেকে 90% শিওর উত্তর দিই, আর 10% হয়তো বা ভুল উত্তর দিবে, এটা তোমরা কারেকশন করে নিবে। রিড দ্য সেন্টেন্স বিলো অ্যান্ড রাইট দ্য নেম অফ দ্য টেন্স ইন কলামে, অর্থাৎ এই যে 5টা সেন্টেন্স রয়েছে এগুলোর কোন টেন্সে রয়েছে টেন্সগুলোর নাম এখানে লিখতে হবে। লেখার পর আমাদের কি করতে হবে, নতুন সেন্টেন্স লিখতে হবে। এগুলো নিয়েও কিন্তু ইউটিউবে ক্লাস করা আছে, তোমরা ক্লাসগুলো দেখলে একদম ইজি হয়ে যাবে। তাছাড়া গাইড থেকে অ্যান্সারগুলো বের করে তোমরা প্র্যাকটিস করে নিবে। তারপর আসবে কি 6 নং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন। লেখাগুলো এখানে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না, তো পরে নিচ্ছি আমি। দ্য সেরেমনি বিগ্যান ড্যাশ 10 AM, আওয়ার প্রিন্সিপাল প্রিসাইডেড ড্যাশ দ্য ফাংশন স্টার্টেড ড্যাশ দ্য রিয়াকশন ফ্রম দ্য হোলি কোরআন, ওয়ান ড্যাশ আওয়ার সিনিয়র টিচার্স রিড ড্যাশ দ্য অ্যানুয়াল রিপোর্টস, দ্য চিফ গেস্ট ডেলিভার্ড and inspiring speeches dash education, he advised students to be regular dash the class and attentive dash studies and take part dash movement dash literacy. তারপর 7 নং আসবে কি কানেক্টরস, বাট, অর, অ্যাজ, বিকজ, সো এগুলো দ্বারা যুক্ত করতে হবে। যেমন নো ওয়ান ক্যান স্টপ দ্য অনওয়ার্ড মার্চ অফ টাইম, টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান, উই কান্ট রিজাইন টাইম, টাইম ওয়ান্স গন ইজ গন ফর এভার, টাইম ইজ ভেরি প্রেশিয়াস ইন আওয়ার লাইফ, মেনি পিপল ওয়েস্ট টাইম ইন্টেলেস, ঠিক আছে, এরকমই হবে। সাম স্টুডেন্টস ওয়েস্ট দেয়ার টাইম ইন ফেসবুক, দে ক্যান নট প্রিপেয়ার দেয়ার লেসন ওয়েল। তারপর উই অল শুড মেক দ্য বেস্ট ইউজ অফ আওয়ার টাইম, উই হ্যাভ টু সাফার ইন দ্য লং রান। তারপর কি আসবে অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ, আমাদের প্যাসিভ করতে হবে, তো এইগুলো নিয়েও ক্লাস করা আছে। যদি একটা ক্লাস দেখো তাহলে 5 থেকে 5 তোমরা সহজে পেয়ে যাবে। শি সিংস আ নাইস সং, ডু ইউ লাইক টি, হি উইল রাইট আ লেটার, দ্য গার্ল ফ্লিউ আ কাইট, নেভার টেল আ লাই। তারপরে পার্ট ডি কি রাইটিং পার্ট। তো 9 নংয়ে কী আসবে, 9 নংয়ে আসবে একটা লেটার। যেমন এখানে কি আসছে, থিঙ্কিং ফর হিজ হসপিটালিটি, এই লেটার কীভাবে লিখতে হয় এই নিয়েও ক্লাস করা আছে। তো ওই ক্লাসগুলো দেখলে তোমাদের মুখস্থের যে প্রবলেমটা ওইটা ফেস করতে হবে না। তারপর 10 নংয়ে আসবে একটা অ্যাপ্লিকেশন। এখানে অ্যাপ্লিকেশনটা এসেছে কি, দ্য হেড টিচার অফ আওয়ার হাফ হলিডে অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট টু এনজয় দ্য গেম, এই সম্পর্কে, ঠিক আছে, অর্থাৎ অ্যারেঞ্জ ফুটবল ম্যাচ এই সম্পর্কে আসছে, এই নিয়েও কিন্তু ক্লাস করা আছে। রাইট আ ডায়লগ বিটুইন আলিফ অ্যান্ড আলিয়া অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ট্রি প্লান্টেশন, তো ডায়লগটা এসেছে ট্রি প্লান্টেশন নিয়ে। কীভাবে ডায়লগ লিখতে হয় এই নিয়েও কিন্তু ক্লাস করা আছে, যদি ক্লাসগুলো দেখো তাহলে মুখস্থের যে প্রবলেমগুলো ওইগুলো ফেস করতে হবে না। হাই এভরিওয়ান, এটি আমার পার্সোনাল চ্যানেল, সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমাদের একটা কথা আবারও বলে রাখি, এই প্রশ্নটা কোনো একটা স্কুলে আসছে,
তো যেহেতু এটা কোনো একটা স্কুলে আসছে, অবশ্যই এই প্রশ্নটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। এই প্রশ্নটা তোমার স্কুলে হুবহু আসতে পারে, আবার নাও আসতে পারে, আবার আংশিক কমনও পড়তে পারে। তো সম্পূর্ণটা ডিপেন্ড করতেছে তোমাদের ভাগ্যের উপর এবং তোমাদের টিচাররা কীভাবে প্রশ্নটা করবে, কোথা থেকে আনবে, সব কিছুর উপর, ঠিক আছে? তো আমার সাজেশন থাকবে তোমরা এইটা জাস্ট প্র্যাকটিস পারপাসে পড়ে নাও। এবং এই চ্যানেলে অলরেডি 3-4টা সেট ইংলিশের উপর আপলোড করা আছে। তোমরা যদি সবগুলো সেট পড়ে যাও তাহলে তোমরা একটা কনফিডেন্স পেয়ে যাবে এবং পরীক্ষায় কমন পেয়ে যাবে। তো আজকের ক্লাসটি এই পর্যন্ত। পরবর্তী ক্লাসটি সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন করে রাখতে হবে, যেন ভিডিও ছাড়া মাত্রই সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ।